एक बालक वसया खेन पल थिर ना रहाई। काया नगर एक बालक वसया खेन पल थिर ना रहाई। ये बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज दी है। अपनी पवित्र बाणी द्वारा सानू समझा रहे ने। ये शरीर का हवाला दे के दस रहे ने गुरु साहब जी। इस काया नगर एक बालक वस्या खिन पल थिर ना रहाई। साडे शरीर दे अंदर एक बालक बसदा है और वो एक खिन एक सैकंड भी वो थिर नहीं बैठता। वो की है? वो है साडा मन। इस बालक ने कोई ना कोई अंदर सोच बनानी, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हर वक्त। और सानू इन्हें कमे लाया होया सारिया नू। कदी कोई सोच कदी कोई सोच इसके मन में आउंदी रहती है। और इस बालक ने जिन्हां नू गलत रस्ते पाया उन्हां दा दुनिया ते ना देख लो की हशर होया। चाहे कोई जोगी होवे, चाहे कोई तपस्वी होवे, चाहे कोई दुनियावी जीव होवे। देखो बड़े बड़े अहुदियां ते बैठे इस बालक ने उन्होंने गलत राय पा के दुनिया में दुर्दशा करवा दी। इस बालक का डंग लग्या अजे तक कोई बच नहीं सकिया। इस बालक का डंग लगा पराशर ऋषि नू। तो पराशर ऋषि 88,000 वर्ष तपस्या करके वापस आ रहा सी। रस्ते में दरिया पार करना सी। मलाह दी लड़की रोटी लैके आई हुई सी। मलाह रोटी खा रहा सी। कहा बेटी तपस्वी आया, इसनू पार लंघा दे। जदों दरिया दे विच चला गया इस बालक ने डंग मार दिता। बेईमान हो गया लड़की ते और अपने आप नू कलंक ला लिया। लड़की ने बथेरा किया सी मशवारे हाँ, मेरे मुंह विचों मच्छी की बदबू आती है। लेकिन उन्हें कहा जा जोजन कंधारी हो जा। खुशबू आनी शुरू हो गई। सूरज देवता देखता है। लड़की ने क्या धुंधु कारा कर दिता। जल देवता देखता है, बरेती कर दी। लेकिन इस बालक के डंग तो बच नहीं सकिया। होर देखो बड़िया मिसालां ने। रावण नू इस बालक का डंग लगा। देखो लंका का राजा, दुनिया ते बदनामी हुई उसकी। सीता नू कढ़ के लै आया। देखो अज उन्हां दा लोकी दिन मनाउंदे आ, पुतले साड़दे आ। एक डंग नू रोक नहीं सकिया बालक दे डंग नू। राजे इंद्र नू इस बालक ने डंग मारिया। इंद्रापुरी का राज करदा सी, स्वर्गां दा राजा सी। लेकिन इस बालक दे डंग नू रोक नहीं सकिया। गौतम ऋषि उसते घर अहल्या बहुत सोहनी सी, आके उसते नाल कूकर कर्म किया और सारी जिंदगी नू कलंक ला लिया। गौतम तपा अहल्या स्त्री देख इंद्र लुभाया। सहंसर चैंड शरीर पग होई तो मन पछोताया। गौतम ऋषि की कारदी देख के भुल गया। जदों सराफ दे दिता 1000 निशानी सारे शरीर ते बन गई। सहंसर कहंदे 1000 नू सहंसर चैन शरीर पग होई तो मन पछोताया।
उस वक्त पछताउना पिया राजे इंद्र नूं। लड़की नूं भी सराफ दे दिता, जा तैनूं कुआरी नूं गर्भ होएगा अंजनी नूं। अंजनी लड़की सी, गेट दरवाजे विच बैठी सी। उन्हें कहा तू भी नहीं देखिया इसनूं? उन्हें कहा कौन है अंदर? है मां बिल्ला। बिल्ला बिल्ला बन के लंघ गया सी, लेकिन अपने आप नूं बालक नूं रोक नहीं सकिया, उस अंदर दे बालक नूं, और दुनिया विच उन्हां दी बदनामी होई। सराफ दे दिता अंजनी नूं, संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड। अंजनी घरों निकल गई, मैं किसी बंदे दे मत्थे नहीं लगांगी, मैनू किस तरह कुआरी नूं गर्भ हो जाएगा। ये सराफ दे दिता, जा तैनूं कुआरी नूं गर्भ होएगा। पिता ने सराफ दिता सी अंजनी नूं, लेकिन सराफ तो नहीं बच सकता कोई, कर्मां दी गति तो कोई नहीं बच सकता। जाके बाहर गुफा बना ली, उहदे विच रहन लग पई, किसी बंदे दे मत्थे नहीं सी लगदी, लेकिन वो बचन पूरा होना सी। शिवजी महाराज नूं पता लगा ते किसे मत्थे नहीं लगदी, आवाज़ देती, थोड़ा जिहा आला रखिया सी, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੀ करदी सी, बाहर नहीं सी, मत्थे नहीं सी लगदी। तो उस वक्त शिवजी महाराज गए, आवाज़ दी, बेटी मेरी बात सुन। कहती मैं किसी दे मत्थे नहीं लगदी। कहते मैं मंत्र देना, कान विच सुन लै। मंत्र दे दिता, जो बोलिया मंत्र दे दिता। ओम नमो शिवाय भगवते श्री वासुदेवा, ये मंत्र दिता। उस मंत्र दे राही उहदे पेट विच बच्चा पैदा हो गया, वो बनया हनुमान। हुण उस नूं छुपाउण वास्ते जंगल विच फिरदी सी, जदों जन्म दिता आप आकाश नूं उड़ गई। देखो इतनी ताकत रखते सन, लेकिन उस बालक तो नहीं बच सके। इससे करके उन्होंने पवन सुत हनुमान किया, उसनूं आप पैदा करके आकाश में चली गई। सराप तो नहीं बच सकी। जिन्होंने इस बालक ने डंग मारिया, दुनिया ते देखो उन्होंने की हालत हो रही है। बड़े बड़े अहुदियां ते बैठे राजे, बड़े बड़े मिनिस्टर, होर कई, देखो इस जदों बालक डंग मारदा, उन्होंने कोई ऐसी सोच पा दिंदा उन्हां दे विच, उहदे कोलों बच नहीं सकते। साडे विच भजन विच की रुकावट है? ये बालक की रुकावट है। ये एक मिनट भी खिन नहीं बैठता। भजन ते बैठ जाइए, कदी कोई सोच कदी कोई सोच, ये ठाल के ही छड़दा है। उसका वर्णन चौथी पातशाही कर रहे हैं। एक शब्द विच लिखिया है, मन खिन खिन परम परम बहुत तावे, तिल कर नहीं वासा पाइए। गुर अंकस शब्द दारू, सिर तारियो कर मंदिर आन बसाइए। कहते साडे अंदर एक बालक बसता है, ये खिन पल भी थिर नहीं बैठता, जो गुरु साहब जी दस रहे हैं। लेकिन ये किस तरह काबू आउंदा है? गुर शब्द, शब्द दा, गुरु दा शब्द, वो इसनूं काबू करता है। सिर ते अंकस मार मार के, इसे करके सानू बाबा जी महाराज ने शब्द दिता होया कि भजन सिमरन ते बैठो। जदों ये तंग करता है, वो शब्द सिमरन करिए, अपने सतगुरु नूं याद करिए, फिर ये कंट्रोल च आ सकता है। नहीं तो ये कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं दुनिया में। गुर शब्द अंकस दारू, सिर तारियो कर मंदिर आन बसाइए। गोबिंद जियो सतसंगत मेल हर त्याइए। साधु की संगत मिल जाए, वो सानू तरीका दस देन, फिर असी इस पासों बच सकते हाँ। ये तरीका है। कर रतन मानक बहु लादे, मन परमिया लै ना सकाइए। साडे इस शरीर दे अंदर रतन, जवाहर, मानक, मोती, असी कौडियां कौडियां पिछे तरले मारते फिरदे हाँ। लेकिन साडे अंदर गुरु साहब जी दस रहे हैं, कर जवाहर रतन मानक बहु लादे, मन परमिया लै ना सकाइए। ये भी अपना देश छड़ के परमदा फिरदा, ये भी दुखी हो रहा है। जिन ऐसा सतगुरु साध ना पाया, से त्रिग त्रिग नर जवाइए। जिन्होंने इहो जिहा साधु संत महात्मा मनुष्या देह विच आके नहीं मिलिया, उन्हां दा जीवना त्रिग है। जो ओडा
ਕੂਪ ਗੋਝ ਖਿਨ ਕਾਢੇ ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸਤ ਲਿਖਾਈਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਖੂਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਜਿਵਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ 10,000 ਫਟਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਬਰੀ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਨ ਓਤ, ਜੋ ਆਪ ਜਹਾਨੋਂ ਲੱਦ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਪੂਤ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਜਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਲਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਵੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਮੇਲੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਲੜਾਈ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਕੜਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਪਕੜੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪਕੜਨ ਦਾ? ਹੈ ਵੀ ਵਧੇ, ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਧੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਧੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਸਦਾ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੰਨ ਪਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੱਸਿਆ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਹੌਲੀ 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 ਫਿਰ ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਨੇ ਦੁੱਖ ਛੇੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ तो सिर्फ भजन सिमरन नाल काबू आ सकता, वरना इसने सानू काबू करके रखा होया है। और आत्मा की खुराक वो अमृत ये पी रहा है। अमृत लुटे मन मुख नहीं बूझे। असी मन मुख जीव अमृत कौन लुट रहे साडे अंदर, साड़ी आत्मा का खुराक कौन खा रहे हैं। आत्मा कमजोर है। देखो, 5 काम क्रोध लो मोह हंकार, 10 इंद्रिय, 15, 25 प्रकृतियां, 40, 41वां मन और 42वीं अंश उस परमात्मा दी। और एक पासे एक और एक पासे 41। किस तरह मुकाबला किया जाए,
ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 41 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਤਮਾ ਬਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪੀਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਿਕ ਕਾਬੂ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਵਸਿਆ, ਖਿਨ ਪਲ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੇ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਰਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਕਰ ਥਾਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਭਰਮ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਰਾਗਨ ਭੂਲੀ ਆਪ ਮੈਂ ਜਲ ਮੈਂ ਖੋਜੇ ਰਾਮ, ਜਲ ਮੈਂ ਖੋਜੇ ਰਾਮ ਜਾਏ ਕੇ ਤੀਰਥ ਸ਼ਾਨੇ। ਬੈਰਾਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਾਏ ਕੇ ਤੀਰਥ ਛਾਨੇ ਪਰਮੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਆਪਣੀ ਆਨੇ। ਚਾਰੇ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੈਸੇ ਫੂਲ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਾਠ ਮੈਂ ਅਗਨ ਛਿਪਾਨੀ, ਖੋਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਹੇ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਕਾਠ ਮੈਂ ਅਗਨ ਸੇ ਪਾਣੀ, ਖੋਦੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਹੇ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੋਦ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਨਲਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਘ੍ਰਿਤ ਛਿਪਾ ਛਿਪੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਾਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਘ੍ਰਿਤ ਛਿਪਾ ਛਿਪੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਾਲੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਗੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਰਗੜਾ ਦੋਆਂ ਦਾ ਸਹਿੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਕੁੰਡਾ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ, ਰਗੜਾ ਦੋਆਂ ਦਾ ਸਹਿੰਦੀ। ਕੋਟ ਕਾਟ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਟੀਆਂ ਬਣ ਬਣ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਮਕੇ ਉਹ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਿਰ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋ। ਨਫੀਅ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਹਰ ਰੰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੋ। ਉਹ ਨਫੀਅ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੂਟੀ ਵਧੀ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਪਰ ਆਈ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਬੂਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਰ ਜੀਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਕਾਮਲ ਬਾਹੂ ਜਿਹਨੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੋ। ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਜਤਨ ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੇ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਰਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਾਲਕ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਾਲਕ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕਤ ਕਰ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ और बाहर दे नाशवान चीज़ां। लेकिन गुरु साहब जी अपने सतगुरु पासों की मंग रहे है, मेरे ठाकुर इस बालक नूं इकत कर लिया, स्थिर होके बैठ जावे। जदों ये बैठ जाएगा सब कुछ साडे अंदर, सानू सारियां चीज़ां सारियां वस्तां मिल पैणगियां। साडे इसे शरीर दे अंदर सब कुछ है। ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਖੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਧਨ ਕਦੇ ਨਖੁੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਕਤ ਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੋ ਰੋਏ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਫਰੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਜਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਤੋਰ ਬੱਚਾ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਸਦਾ ਰੱਖਣੀ ਉਸਦੀ ਚਾਹ ਬੱਚਾ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣਾ ਏ, ਰੋਟੀ ਕਾਟਦੀ ਨਾਲ ਨਵਾ ਬੱਚਾ। ਸੱਜਣ ਆਨ ਭਲਾਮ ਦੇ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ਾ, ਸਦਾ ਰਿਖ ਦੇਖਣਾ ਉਸਦਾ ਰਾਹ ਬੱਚਾ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਭਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੱਜਣ ਭਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ। ਉਸ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਨ ਥੀ ਮਾਸ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹੂ, ਸੋ ਲੈਣ ਚੁਲਾਰੇ ਹੱਡੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁਲਾਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲੈ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸਦੇ। ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲੈ ਮੇਰੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਾਸ ਹੈ ਸਭ ਖਾ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਲੱਕੜ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਵਕਤ। ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਕੜਾ, ਬਣ ਕੇ ਸਰ ਲੋਹਾਰ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਕੜਾ, ਬਣ ਕੇ ਸਰ ਲੋਹਾਰ। ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੋੜੂ ਸ਼ੋ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਲੋੜੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ
ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਕੜਾ ਬਨ ਕੇ ਸਰ ਲੋਹਾਰ, ਮੈਂ ਲੋੜੂ ਸ਼ੋ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਲੋੜੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਅਗਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਜਪਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸੰਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਠਾकुर ਬਾਲਕ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ, ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਆਪ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਏ ਮਿਰਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ, ਜਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਵਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਰਤਕ ਆਖਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ, ਜਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਤਨਵੰਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋੜੀ ਭਲਾ ਚੂਚੂਈ ਪਾਏ ਜਿਸ ਜਾਮ, ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕੀ ਜਾ ਮੁਖ ਨਾਹੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੰਨਿਆ ਪੱਲੀ ਸਾਖਤ ਪਲਾ ਨਾ ਪੋਤ, ਜੋ ਛੇਲੀ ਗਲ ਗਲਥ ਨਾ ਜਾਮੈ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮੂਤ। ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਪਲਾ ਨਾ ਪੂਤ, ਪੁੱਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
अगर ये राम नाम साडे अंदर नहीं आया, वो चीज़ साडे अंदर नहीं आई। राम नाम और मैं आया, हरिया होया रसिया, जिदे अंदर वो नाम आ जाए उसकी निशानियां की है, वो दुनिया तो बखरा लगता है। 10वें पातशाह जदों दुनिया तो जान लगे, सिखां ने पुछया सच्चे पातशाह कित्थे मिलोगे हुण तुसी, जिहड़े तुहाडे तो बाद संत होणगे किस तरह मिलणगे, की निशानियां होणगियां उन्हां दियां। तो गुरु साहब ने दस्या कल युग पाप अबनासन ताई सतगुरु अवतारी आमनगे, निकले जैसे किहर पर्वत से ऐसी सोबत पामनगे। कल युग दे पाप अबनासन ताई सतगुरु अवतारी आउंदे रहणगे, सदा जुगां जुगां तो चलदे आए। असी सोचते हाँ गुरु नानक साहब हो गए बाकी किन होना, श्री गुरु रविदास जी महाराज हो गए बाकी किन होना, कबीर साहब जी महाराज हो गए बाकी किन होना। लेकिन संतां तो बगैर ये दुनिया खाली नहीं। अगर साडी अखां तो अन्ने हाँ तो वह साडा कसूर है, संतां दा कसूर नहीं। असी नहीं देख सकते उन्होंने। 10वें पातशाह ने उस वक्त किया सी, कल युग पाप अबनासन ताई सतगुरु अवतारी आमनगे, निकले जैसे किहर पर्वत से। जिस तरह शेर पहाड़ चों निकलता है सवेर दे सूरज दे बकत, जड़ी उसकी ਉਹ डलक हुंदी है, इस तरह के होणगे। दुनिया विच वखरे होणगे, दुनिया विच ਉਹ रलणगे नहीं। साडे बाबा जी जदों बाहर निकलते सी किस तरह शेर वांगू लगते सी, जिस तरह शेर हुंदा है, इस तरह दे ਉਹ सन साडे बाबा जी, सन संत पूरे जिन्हां दे दरबार विच अज असीं बैठे हाँ। लेकिन गुरु साहब जी बाणी विच दस रहे हैं भी जे उन्होंने उस राम नाम नूं अंदर लै आंदा सी अपने, असीं राम नाम नूं अंदर नहीं लिआंदा, इस करके सानू वो रंग नहीं चढ़िया। बाहरी कपड़े पाउण नाल, होर कई तरह के डिजाइन करन दे नाल असीं वो रब नूं नहीं पा सकते, जितनी देर अंदरों साडा मन साफ नहीं हुंदा। ज्ञानी ना रखण दे नाल कोई ज्ञानी नहीं बन सकता जी उसनूं आत्म ज्ञान नहीं इस अंदर। राम ना रखण दे नाल कोई राम नहीं बन जाता, कृष्ण ना रखण दे नाल कोई कृष्ण नहीं बन सकता, गुरमुख ना रखण दे नाल कोई गुरमुख नहीं बन सकता। जितनी देर गुरमुखां वाला वो कम ना करे, नामां नाल कुछ नहीं हुंदा, कपड़े रंगण दे नाल कुछ नहीं हुंदा, चिमटे फौड़ियां फड़न दे नाल कुछ नहीं हुंदा। जी अंदर ही साडे अग्नि लगी हुई है, अपने घर विच अग्न लगी है, दूजिਆਂ ਦੇ घर बजाउण ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ लोकां नूं समझाउंदे फिरदे हां। आप असीं गुड़ खांदे फिरदे हां, दूजिਆਂ ਦਾ गुड़ छड़ाउंदे फिरदे हां। लेकिन पहलां अपना गुड़ छड्डीए, उन्हां दे असूलां ते चलीए संतां दे, फिर बाकी वाले नूं असर होएगा। लेकिन असीं बाहरले डिजाइन बदल लैने, कपड़े बदल लैने आ, लेकिन अंदर साडे कोई कमी नहीं आई, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना हंकार। ये साडे अंदर अग्नि लगी हुई है। मुल्लां बेमिसाल ची इक्को दोहां दा चित, दुनिया नूं करदे चानना ते आप हनेरे विच। ये साडा हाल हो गया दुनिया दे विच, साडे लोकां दा। घर घर गुरु बन के बैठे है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं। रीसां उन्हां दी करदे है जिहड़े मालिक नाल मिले होए है, उन्हां दी रीसां करदे फिरदे आ। गली असी चंगेरियां अचारी बुरियां, मनो कसुदा कालियां, बाहरों चिटड़ियां, रीसां करन तिन्हां दियां जो सेमण दर खड़ियां। बाहरों असी बड़े अपना बनाया है लिबास चिट्टा, लेकिन अंदरों मनो कसुदा कालियां, अंदर साडे खोट है, लेकिन वो मालिक नहीं मिलेगा। जितनी देर साडा अंदरों बाहरों बेशक कपड़े माड़े भी होणगे, कोई गल नहीं, मालिक नाल प्यार होवे। नंग न भली एक रंग से बहु शोभा पाए। अगर एक रंग विच रंगिया, बेशक कपड़े माड़े भी होणगे, कोई गल नहीं है, बाहर दे कपड़े की केड़ी गल है, लेकिन मालिक के रंग विच रंगिया होवे। नंग न भली एक रंग से बहु शोभा पाए, उसकी बहुत शोभा होवेगी। दुनिया ते देखो जिन्होंने मालिक की बंदगी की, उन्हों की शोभा हो रही है। अज असी इस दरबार विच इकट्ठे होए हैं सारे, बाबा जी के दरबार विच कितनी शोभा है उस मालिक की, साडे बाबा जी की। गुरु साहब जी बाणी च दस रहे हैं, ये मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं बसिया। बेशक असी कहते हाँ जिंदे हाँ, लेकिन संतां दी बाणी के मुताबिक असी मुरदे हाँ। जो गुरु साहब जी बाणी च दस रहे हैं ठीक फरमा रहे गुरु साहब जी। हाँ जी, राम नाम गुण उदक चवाया,
देखो पहली तुक विच सतगुरु सवाल पैदा कर दिता भी ये मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं बसिया। दूजी तुक विच जवाब दे दिते राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया होया रसिया। असीं जींदे किस तरह होवांगे? वो राम नाम उपरों आ रहा, कतरा कतरा साडे अंदर आ रहा। ये संतां दी बाणी है तां अर्थ है संतां दे करन वाला, मैं इस करन जोग तो नहीं, लेकिन जो बाबा जी दे पासों उन्हां दी संगत कीती बचन सुने मैं तुहानूं वो दस रहा हाँ। राम नाम गुर उदक चुआया, वो उपरों आ रहा, वो अमृत, ओनू पीवांगे फिर असीं हरे हो जावांगे, उहदे नाल रस जावांगे, फिर साडा ये मन टिक जाएगा। जिहड़ा बालक नठा फिरदा है ये फिर टिक जाएगा, फिर असीं उहदे नाल हरे परे हो जावांगे। असीं क्यों नहीं हरे परे हुंदे? बचपन विच देखो बच्चा कितना सोहना हुंदा है, जवान हुंदा होर सोहना हो जांदा, जदों दुनिया विच आके ये फस जांदा है, दुनिया दी मोह माया विच, जदों उस तों बाद इसनूं की हो जांदा? फिर कहंदे ये बहुत सोहना हुंदा सी, हुण ते बस हो गई, इसदी फस गया दुनिया दे विच। लेकिन सोहना किस चीज़ नाल होना है? गुरु साहब जी दस रहे राम नाम गुर उदक चुआया, वो जिहड़ा उपरों अमृत आ रहा साडे अंदर, उस नूं पीवांगे, संतां दी सिक्ख्या दे मुताबिक चलांगे, फिर असीं भी हरे हो जावांगे। नहीं तो असीं सारे सुके पए हैं, उस राम नाम तो बगैर असीं बिल्कुल कुमला गए हैं। और जिन्हां दे अंदर उस नाम की जितनी जितनी बंदगी कर लई उतने उतने वो हरे हो गए। जिन्हां ने सतगुरां दा आखा मन लिया, उस उदक नूं, उस अमृत नूं जिहड़ा उपरों आ रहा कतरा कतरा, उस नूं पीता, वो हरे हो गए। जो गुरु साहब जी बाणी द्वारा सानू समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं। हाँ जी। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजया, एक गुरमुख चलत दिखाया। गुरु साहब जी बहुत प्यार नाल सानू समझा रहे ने, अपने तजर्बे दस रहे। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, बहुत जतन किए उन्होंने पहले उस मालिक नूं मिलने वास्ते, लेकिन जदों गुरमुख मिले उन्हें दसिया भाई इस तरह कर। गुरमुख कौन मिले? तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास महाराज जी उन्होंने मिले, उन्होंने तरीका दसिया इस तरीके से चलो। जितने देर सानू कोई गुरमुख नहीं मिलता, उस राह का वाकफकार नहीं मिलता, जिन्हें भजन किया सानू वो नहीं मिलता, इतनी देर असी अनपढ़ के पास जावांगे, कितों सिक्ख्या लै लवांगे? जिहड़ा पढ़िया लिखिया, जिन्हें आप पढ़िया सो पढ़ाएगा, जिन्हें देखिया सो दिखाएगा, जिन्हें लखिया सो लिखाएगा। जिहड़ा आप पढ़िया है वो सानू पढ़ा सकता है, वो सानू सिक्ख्या देगा, असी उहदे कहने मुताबिक चलीए, फिर सानू इसे शरीर विचों गुरमुख दिखा देंदे आ, बाहर नहीं भरमाउंदे। शरीरों बाहर भालन को जाए, नाम ना ले बगार बहुत दुख पाए। गुरु साहब ने लिखिया बाणी विच, अगर शरीर तो बाहर बाहर भरमदे फिरदे हाँ असी, लेकिन असी अंदर नहीं खोजदे, बाहर खोजदे फिरदे हाँ, पत्थरां विच पाणियां विच। बुल्ले शाह ने लिखिया, मक्के गए तो इट्टां मिलियां, गंगा गए तो पानी, जिन्हां नूं पूरा सतगुरु मिलिया मुक गई आउणी जानी। उन्हां दा दुनिया ते आउणा जाना खत्म हो गया, अपने वो देश चले गए। जिन्हां नूं पूरा सतगुरु मिलिया मुक गई आउणी जानी। बगैर सतगुरु तो सानू कोई नहीं बचा सकता, सारे रुड़ते जा रहे हैं। असी बचाएगा तो सतगुरु बचा सकता है, उन्हां दे पास ताकत है। सतगुरु चौथी पातशाही तीसरी पातशाही की सिफत कर रहे हैं, उन्हें गुरमुखां ने मिल के फिर मैं अंदरों ही मैनू दिखा दिता। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, पर एक गुरमुख चलत दिखाया। गुरमुखां की संगत मिली, फिर मैनू उसके मालिक के दर्शन होए। जिस तरह किसी को मिलिया उस तरह बाणिया च लिख दिता उन्होंने। हाँ जी। बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमति कार पाया।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਖੋਜ ਮੂਏ ਸਭ ਸਾਖਤ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਉਸ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖਾਈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੈਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਤਰੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ, ਸੈਨੇ ਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪੈਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਸ਼ੀਂਬਾ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੌਕੂਟ ਪਛਾਨੇ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੈ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਪੈਜ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਭ ਸਾਖਤ ਕਰ ਬਖੀਲੀ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਤਿਲ ਨਾ ਕਟਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਸਾਖਤ ਕਰੇ ਬਖੀਲੀ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਤਿਲ ਨਾ ਘਟਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਥੇਰੀ ਬਖੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਥੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਇੰਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਸਭ ਸਾਖਤ ਕਰੇ ਬਖੀਲੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਇੰਚ ਤਿਲ ਨਾ ਘਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। 84 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਥੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਲਾਲਚੀ, ਚੇਲਾ ਲੋਭੀ, ਦੋਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਡੋਬੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਚੇਲੇ ਲੋਭੀ ਸਨ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਸਾਕਤ ਕਰੇ ਬਖੀਲੀ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਰਤੀ ਇੰਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਔਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਕਤ ਜੀਵ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਓ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਭ ਸਾਕਤ ਕਰੇ ਬਖੀਲੀ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਇੰਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਇੰਚ ਤਿਲ ਨਾ ਘਟਾਈ। ਇੱਕ ਰਤੀ ਇੰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਦਰਦਸ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਦਰਦਸ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੰਜੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਉਸਤਤ ਹੋਈ। ਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰੱਖਦਾ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖੜੇ ਕਬੀਰ। ਮਨ ਨਾ ਡਰੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਿਓ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ, ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਣ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਜਲਾਇਆ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ। ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਹਸਤੀ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਢਾਰਿਓ, ਅੰਕਸ ਦੇ ਮੁੰਡ ਪਰ ਮਾਰਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕਸ ਮਾਰਿਆ ਮੁਹਾਬਤ ਨੇ ਔਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਹਸਤ ਦੇਖ ਕਰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਿਓ, ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰਿਓ।
ਹਾਥੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਵੀ। ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਦਕ ਸਾਕਤ ਖਬ ਨਾ ਸਕੈ, ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਲੂਕੀ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਨਿੰਦਕ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਸਾਕਤ ਖਾਓ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੀ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੀ ਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਸੋਭਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਥੇਰੇ ਸੜਦੇ ਭੁਜਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਿੰਦਕ ਜੀਵ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋਭਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੀ ਲਾ ਲਈ। ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਨਿੰਦਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਕੋ ਜਨ ਮਿਲ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ, ਗੁਣ में ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਾ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवे दासन दासा। आपे जल अपरंपर करता, आपे मेल मिलावे। नानक गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जल समावे। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਤਰੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, 84 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, नानक गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जल
ਸਮਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 84 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 84 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅੰਨ ਸਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾ